ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര. ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം. സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി. വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ. കൃഷ്ണോ രക്ഷതു മാം ചരാചരഗുരു കൃഷ്ണം നമസ്യേ സദാ. കൃഷ്ണേനൈവ സുരക്ഷിതോകമസകൃത് കൃഷ്ണായ ദത്തം മനഃ. കൃഷ്ണാദേവ സമുദ്ഭവോ മമ വിഭോ കൃഷ്ണസ്യ ദാസോസ്മ്യഹം. കൃഷ്ണേ ഭക്തിരജഞ്ജലാസ്തു ഭഗവൻ ഹേ കൃഷ്ണ തുഭ്യം നമഃ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്ര കൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായം അതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ അഥാഷ്ടചത്വാരിംശത്തമോऽധ്യായ. ശ്രീശുക ഉവാച. അഥ വിജ്ഞായ ഭഗവാൻ സർവാത്മാ സർവദർശന സൈരന്ധ്ര്യാ കാമതപ്തായ പ്രിയമിച്ഛൻ ഗൃഹം യയൗ. മഹാർഗോപസ്കരൈരാഢ്യം കാമോപായോപബൃംഹിതം മുക്താദാമപതാകാഭിർവിധാനശയനാസനൈ ധൂപൈ സുരഭിഭിർദീപൈ സ്രഗ്ഗന്ധൈരഭിമണ്ഡിതം. ഗൃഹം തമായാന്തമവേക്ഷ്യ സാസനാത് സദ്യഃ സമുത്ഥായ കിജാതസംഭ്രമാ. യഥോപസംഗമ്യ സഖീഭിരച്യുതം സഭാജയാമാസ സദാസനാദിഭിഃ. തദോദ്ധവഃ സാധു തയാഭിപൂജിതോ നിശീതദുർവ്യാം അഭിമൃശ്യ ചാസനം. കൃഷ്ണോऽപി തൂർണം ശയനം മഹാധനം വിവേശലോകാചരിതാന്യനൂവൃത. സാ മജ്ജനാലയവധുകൂലഭൂഷണസ്രഗന്ധതാംബൂലസുധാസവാദിഭിः പ്രസാദിതാത്മോപസസാരമാധവം സൗരീഡലീലോസ്മിതവിഭ്രമേക്ഷിതൈः. आहूय कान्तां नवसङ्गमह्रिया विशङ्गितां कङ्कणभूषिते करे. प्रगृह्य शय्याम् अधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्पणपुण्यलेशया. सानङ्गतप्तकुजयोरुरसस्तथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्दचरणेन रुजो मृजन्ति. धोर्भ्यां तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तम् आनन्दमूर्तिमजगादति दीर्घतापम्. सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदम् अयाचता. आघोषदामिह प्रेष्टा दिनानि कतिचिन्मया रमस्वनोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं देम्बुरुहेक्षणा. तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानता सहोद्धवेन सर्वेशा स्वधामागमदर्चितं. दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्यम् असत्त्वात् कुमनीष्यसौ. अक्रूरभवनं कृष्ण सह रामो तव प्रभु किञ्चिच्चिकीर्षयन् प्रागादक्रूरप्रियकाम्यया. सदा नरवरश्रेष्ठान् आराध्वीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदिता परिष्युज्याभ्यनन्दता. ननाम कृष्णं रामं च सदैरप्यभिवादिता. पूजयामास विधिवत् कृतासनपरिग्रहान्. पादावने जनीराभो धारयन् शिरसा नृपा. अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः
अर्चित्वा शिरसा नम्य पादावङ्गगदौ मृजन् प्रस्रयावनतो क्रूर कृष्णरामावभाषदा दिष्ट्या पापोगतः कंस सानुगो वामिदं कुलं भवद्भ्यामुद्धृतं कृत्स्राद् दुरन्दाच्च समेधितम् युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेदु जगन्मयौ भवद्भ्यां न विना किञ्चित् परमस्ति न चापरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वा विश्वस्य शक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुतप्रत्यक्षगोचरम् यदा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिषु आत्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति सृजस्य दोलुम्बसि भासि विश्वं रजस्तमस्सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतु एकाद्युपाधेरनिरूपितत्वात् भवो न साक्षान्नभिदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्ष स्यादां निगामस्त्वयि नो विवेका त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराण बाध्येद पागण्डपदैरसद्भिस्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति सत्त्वं प्रभूत्य वसुदेव गृहे वदीर्न स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमे अक्षौहिणी शतवधेन सुरेतरां शराज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो विधन्वन् अध्येश नो वसदयः खलु भूरिभागा यः सर्वदेव पितृभूतनिर्देवमूर्ति यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनादि सत्त्वं जगद्गुरुरथोक्षज या प्रविष्ट कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद् भक्तप्रयाधृतगिर सुहृदकृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽपि कामान् आत्मानमप्युपजयापजयौ नयस्य दिष्ट्या जनार्दन भवानिह न प्रदीतो योगेश्वरैरपि तुरापगतिः सुरेशैः चिन्त्यासु न सुधगणत्रदनाप्तकेकदेकादिमोकरसनां भवदीयमाया श्रीशुक उवाच इत्यर्चितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान् हरि अक्रूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव श्रीभगवानुवाच त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा वयं तु रक्ष्या पोष्याश्च अनुकम्प्या प्रजाहि वा भवद्भिदा महाभागा निषेव्यार्हसत्तमा श्रेयस्कामैर्नृभिर्नित्यं देवा स्वार्था न साधवा न ह्यम्ययानि तीर्थानि न देवामृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा स भवान् सुहृदां वै न श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वयम् विदर्युवरदे बाला सखमात्रा सुदुःखिता आनीता स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुमा तेषु राजाम्बिका पुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधी समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगोऽन्धदृक् गच्छ जानीहि तद्वृत्तम् अधुना साध्वसाधु वा विज्ञाय तत्पिदास्यामो यथाशं सुहृदां भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरीश्वरा सङ्कर्षणोऽथवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ श्रीकृष्णाय नमो नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്രകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം പാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധം നിരോധം എന്ന ലക്ഷണത്തെ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വർണ്ണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നാരദരുടെ ആ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് വേദവ്യാസ ഋഷി ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ആ സരസ്വതീ നദി തീരത്ത് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന വേദവ്യാസ ഋഷിയോ നാരദര് വന്ന് പറയുകയാണ്, അങ്ങ് പുരാണങ്ങൾ എഴുതി, ഉപനിഷത്തുകൾ എഴുതി, വേദം വ്യസിച്ചു, ധാരാളം കൃതികൾ രചിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കഥ, ഭഗവാന്റെ കുട്ടിക്കാലം, ഭഗവാന്റെ ജനനം തുടങ്ങിയുള്ള ആ അമ്പാടിയിലെ ലീലകളും ഭഗവത് പ്രസാദം തരുന്നതായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വർണ്ണിച്ചുവോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെറിയൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് ദശമസ്കന്ധത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയാറുള്ളത്. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ജനനം വർണ്ണിച്ചത്. അവിടെ പിന്നീട് കംസൻ ആ ഭഗവാന്റെ ജനനം അറിഞ്ഞ് ഓരോരോ അസുരന്മാരെ, അങ്ങനെ പൂതന, ശകടാസുരൻ, ബകാസുരൻ, അഘാസുരൻ തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരെ അയച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ, ആ കുഞ്ഞു പൈതലിനെ വകവരുത്താനായിക്കൊണ്ട് അമ്പാടിയിലേക്ക്, ഗോകുലത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗത്തെയൊക്കെ തുടരെ വർണ്ണിച്ചു. പിന്നീട് കാളിയമർദ്ദനം, വേണുഗാനം, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രാസക്രീഡ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ അഘാസുരൻ്റെ കഥ വരുന്നു. പിന്നീട് കേശിവധം, പിന്നീടാണ് അക്രൂരൻ. ഇത് എല്ലാ അസുരന്മാരുടെയും ഹതം, നാശം സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് നാരദരെ വീണ്ടും അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. കംസന് ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാനുള്ള ആ ദൂതുമായിട്ടാണ് എന്ന വ്യാജേന ഭഗവാൻ നാരദര് കംസൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണർത്തിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, അങ്ങ് ഇവിടേക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരുത്തി ഇവിടെ ധനുര്യാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അക്രൂരനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും നന്ദഗോപന്മാരെ, ബലരാമനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനുമായി അക്രൂരരെ നിയമിക്കുകയാണ്. ക്രൂരനല്ല, ഞാൻ അക്രൂരൻ ആണിത് എന്ന് ഗോപികൾ അവിടുന്ന് അക്രൂരനെ ഇതായിട്ട് പറയുകയും അക്രൂരനോട് ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയുകയും, താങ്കൾ ഈ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വന്ന താൻ ക്രൂരനാണ്, അക്രൂരനല്ല എന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങൾ പിന്നീടാണ് ആ ഗോകുലത്തിലെത്തി തൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയതുപോലുള്ള അക്രൂരൻ്റെ സന്തോഷപ്രദമായ ആ ചര്യകളൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് ബലരാമ കൃഷ്ണന്മാരോട് മധുരയിലേക്ക് ചെല്ലുവാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ആ മധുരയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനായി വന്നതാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉണർത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ബലരാമനും കൃഷ്ണനും ക്രൂരനോടുകൂടി മധുരയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അമ്മാവനെ കാണാനായിട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. വഴിയിലൊക്കെ പിന്നീട് അക്രൂരൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മധുരയിൽ എത്തുകയാണ്. സൈരന്ധ്രിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ധനുര്യാഗം നടത്തുന്നു, കുവലയാപീഠം, അവിടെ കുവലയാപീഠത്തെ വധിക്കുന്നു, ചാണൂരാദി മല്ലന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ അലക്കുകാരൻ തുടങ്ങിയുള്ള കുബ്ജ അലക്കുകാരൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നീട് ആ സൈരന്ധ്രി കുറിക്കൂട്ടുകളുമായി വരികയും അങ്ങനെ
ഭഗവാന് നൽകാനായിക്കൊണ്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അനുഗ്രഹമായി വരുന്നു. 48-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ സൈരന്ധ്രിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി വർണ്ണിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. അഥ വിജ്ഞായ ഭഗവാൻ സർവാത്മാ സർവദർശന സൈരന്ധ്രിയ കാമതപ്തായ പ്രിയമിച്ഛൻ ഗൃഹം യയൗ. ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷി പറയുകയാണ്, ഉദ്ധവനെ അയച്ച് ഗോകുലവാസികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരുടെ ക്ഷേമം അറിഞ്ഞിട്ട് സൈരന്ധ്രിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ അക്രൂരനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അക്രൂരനെ അയച്ച് കുന്തി മുതലായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കഥ ഇവിടെ ഈ തരത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. എല്ലാവരിലും ആത്മാവായി വസിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഭഗവാനാണ്, ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഗോപികളുടെ ആ ഭക്തി വിശ്വാസത്തെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാമവികാരം കൊണ്ട് വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സൈരന്ധ്രിയെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗൃഹം തമായാന്തമവേക്ഷ്യ സാസനാത് സദ്യ സമുത്ഥായ ഹി ജാത സംഭ്രമാ യഥോപസംഗമ്യ സഖീഭിരച്യുതം സഭാജയാമാസ സദാസനാദിഭി. അവിടെ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് സൈരന്ധ്രി ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. അവിടെ ബദ്ധപ്പാട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങോട്ട് ആനയിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ പീഠത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇരുത്തി പൂജ ചെയ്യുകയാണ്. വിധിപ്രകാരം ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ധവനെ സൈരന്ധ്രി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചു. അതേപോലെയുള്ള പീഠം നൽകി ആദരിച്ചു. ഭഗവാനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പീഠത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സൈരന്ധ്രിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന ആ വ്യാജത്തിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടതിന് ശേഷം നിലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉടനെ തന്നെ ആ ശയനഗൃഹത്തിലുള്ള നിർഘമായ ശയ്യയിൽ കയറിയിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉപചാരാദികൾ സ്വീകരിക്കുകയും സൈരന്ധ്രിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സ്ത്രീ സ്വഭാവസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന നവസംഗമ ലജ്ജ കൊണ്ട് സമീപത്ത് ചെല്ലാതെ മടിച്ച് സൈരന്ധ്രി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ ആ തൻ്റെ വിശേഷമായ കൈകളെ കൊണ്ട് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ ഭക്തി, ആ ഒരു സന്തോഷം നൽകുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനോട് ചേരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവൾ ആ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരിയാണ് എന്ന് താൻ ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അവസരത്തിലാണ് അല്ലയോ സുന്ദരി എന്ന് ഭഗവാൻ വിളിച്ചത്. കൂനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വിരൂപിയാണ്. എന്നാലും ഭഗവാന് അവിടെ വിരൂപിയാണ് എന്നുള്ള വർണ്ണനയല്ല, ആ തോന്നലിലൂടെ അല്ല അവളോട് ഇടപഴകിയതും അവളോട് സംസാരിച്ചതും. പുണ്യത്താൽ സുന്ദരാംഗിയാണ് താൻ എന്ന് സൈരന്ധ്രിക്ക് മനസ്സിലായി. സായുജ്യമുക്തി നൽകുന്ന ഏകാന്ത ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ശക്തനും സ്വതന്ത്രനുമായ ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലയോ പരമപ്രേമത്തിന് ആസ്പദമായ ഭഗവാനെ, താമരാക്ഷ അങ്ങയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഞാൻ അശക്തയാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടത്തെയൊക്കെ നൽകുന്ന ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അവൾക്ക് ബഹുമതി നൽകുന്നു. സൈരന്ധ്രിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും അവരുടെ പ്രഭാവത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അക്രൂരൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അക്രൂരനെ വണങ്ങുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയൊക്കെ ആ പാദങ്ങളെ തന്നെ അക്രൂരൻ പൂജിക്കുകയാണ്. ആ പാദജലം ശിരസിൽ ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രൂരൻ്റെ ആ ഭക്തി കൂടി ഇവിടെ സ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പണ്ഡിതസ്തുതപരം ശരണം സമീയാത് ഭക്തപ്രിയാദിതഗിര സുഹൃദകൃതജ്ഞാൽ സർവന്തദാതി സുഹൃദോ ഭജതോപി കാമാനാത്മാനമപ്യുപചയാപചയോ നയസ്യ. തൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ആ സന്തോഷം അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായാണ് പറയുന്നത്. വിവേകമുള്ള പുരുഷനാണെങ്കിൽ അങ്ങയെ അല്ലാതെ, ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റ് ഒന്നിനെയും ശരണം പ്രാപിക്കുകയില്ല. അറിവുള്ളവർ
ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നത്, നമസ്കരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവരവരിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടിയാണ്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പറയുന്നത് ആ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുക സാധ്യമല്ല. അക്രൂരൻ ഭഗവാനെ വളരെ ഭവ്യമായി നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. താൻ എനിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജീവന്മാരെ സംസാരത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നതായ ആ മായയെ നശിപ്പിക്കുക. ഹേ ഗുരുമൂർത്തേ, യോഗാഭ്യാസത്താൽ നിപുണന്മാരായ സനകാദികൾക്കും ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാർക്കും കൂടി അങ്ങയുടെ ആ പരമാർത്ഥ സ്വരൂപം അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന അങ്ങ് അവിവേകികൾ ആയ ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നള്ളി ഈ വിധം പ്രത്യക്ഷ ദർശനം നൽകാൻ ഉണ്ടായ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാതിശയം ഞങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണല്ലോ. അങ്ങനെ അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്നതിൽ വിഘ്നങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിവേകികളാക്കി തരണേ. അങ്ങയുടെ മായ ആ പുത്രാദി സ്നേഹസ്വരൂപമാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച ആ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ അതിനെ കഴുകിക്കളയുകയും അങ്ങനെ ആ ഭക്തി അചഞ്ചലമാക്കി മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചു തരികയും ചെയ്യുവാൻ കരുണ ഉണ്ടാവണേ. അചിന്ത്യമായ ആ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണമേ. ആ അനിത്യമായ ധന ആദി വിഷയത്തിലുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ അവിവേകികൾ മറക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മയിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയും എന്നുള്ള ആ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഭക്തനായ അക്രൂരനെ ഈ വിധമൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചത്, സ്തുതിച്ചത് എങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നതേയുള്ളൂ. പരമാർത്ഥ ബോധം അവിടെ ലൗകിക ബുദ്ധി അക്രൂരൻ്റെ മനസ്സിൽ വികസിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ പിന്നീട് അവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. ഭവദ്വിധാ മഹാഭാഗ നിഷേവ്യ അർഹസത്തമാ ശ്രേയസ്കാമൈർനൃഭർ നിത്യം ദേവാസ്വാർത്ഥാന സാധവ. ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ പൂജ്യന്മാരിൽ വെച്ച് പരമയോഗ്യന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. മഹാഭാഗ്യശാലികളായ ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും സേവിക്കണം. ധനാദിസിദ്ധികൾക്കായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കണം. ശുദ്ധമേ അബദ്ധം എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ദേവന്മാർ സ്വാർത്ഥതൽപരരാകുന്നു. സാധുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലല്ലോ. പരകാര്യനിരതന്മാർ ആയിരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ സ്വകാര്യനിരതന്മാരായ ദേവന്മാരെക്കാൾ പൂജ്യരാകുന്നു എന്ന് സാരം. തീർത്ഥാദികൾ കൂടി സജ്ജനങ്ങളെപ്പോലെ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളല്ല. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങൾ, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവാദിബിംബങ്ങൾ ഇവയൊന്നും സജ്ജനങ്ങളെപ്പോലെ അത്രയധികം സുസേവ്യമല്ല. ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇവിടെ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാൽ തീർത്ഥങ്ങളിലും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലും അധികാലം സ്നാനാദികൾ ചെയ്തും ഉപാസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാലക്രമം കൊണ്ട് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സമയം വേണം. എന്നാൽ സാധുക്കളെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനോപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയാകുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്ഷണം പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷണം. അങ്ങനെ അക്രൂരൻ അവിടെ വന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. ബന്ധുക്കളായ യാദവന്മാരിൽ വെച്ച് സാധുത്വാദി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങയെ അതിശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു. പാണ്ഡവന്മാർ ഏതവസ്ഥയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനായി അങ്ങ് ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു. തേഷു രാജാംബികാപുത്രോ ഭ്രാതൃപുത്രേഷു ദീനധീ സമോ ന വർത്തതേ നൂനം പുത്ര അവശഗോന്ധകൃത. ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വന്തം അനുജന്റെ മക്കളെ, സ്വന്തം പുത്രന്മാരെ ഒക്കെ ഒരേപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരി തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്താണെന്നാൽ രാജാവിന് പുറംകണ്ണ് മാത്രമല്ല, കാഴ്ചയില്ലായ്മയുണ്ട്. ഉൾക്കണ്ണായ ബുദ്ധിക്ക് കാഴ്ചയില്ല. ദുഷ്ടന്മാരായ ദുര്യോധനൻ മുതലായ തൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്നത് തെറ്റാതെ നടത്തുന്നവനാണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഹസ്തിനാപുരിയിൽ ചെന്ന് പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഒന്നറിയണം. നന്മയോ തിന്മയോ എന്ന സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ജ്ഞാതികളും നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഏതു വിധമാണോ സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നത് ആ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച്
അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞിരിക്കയാൽ എല്ലാം നടത്തുവാൻ സമർത്ഥന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നവനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്രൂരനോട് ഈ വിധമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉദ്ധവരോടും ബലരാമനോടും കൂടി സ്വന്തം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുകയാണുണ്ടായത്. ഹരേ നമ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ.